तो पिला माने आज हम डिस्कशन करबा कि फलाफल आमर नेक्स्ट वीडियो रे रही जाइथिला एति पर्यंत सरीथिला वर्णना करथिले सेति पर्यंत सरीथिला। तो फलाफल आज आम डिस्कशन करबा। फलाफल माने कोन पिला माने फलाफल माने रिजल्ट। तो आम जमी एग्जाम सरला पर जो कहूचे तोर रिजल्ट कौन बाहरला रे। तो फलाफल तोर कौन बाहरला तो जो परीक्षा देथिलु तोर फलाफल कौन रहिला। तो एमती पूरा टीवी रे पिला माने आपण माने समस्त देखिथिबे कि आज मैट्रिक परीक्षार फलाफल बाहरिबो। तो फलाफल माने कोन फलाफल अर्थ होची रिजल्ट। तो रिजल्ट माने कोन फलाफल कौन होइतिला। तो असहयोग जो आंदोलन जो होइतिला असहयोग आंदोलनर फलाफल कौन होइतिला आमे डिस्कशन करबा। तो 1922 मार्च 10 तारिख रे कौन होइछि 1922 मार्च 10 तारिख रे गांधीजी को गिरफ्त करा जाय 6 वर्ष जेल दंड दिया जायतिला। तो 1922 मार्च 10 तारिख रे गांधीजी को गिरफ्त करा जायगिरी 6 वर्ष जेल दंड दिया जायतिला। यही आंदोलन स्थगित होइतिला। यही आंदोलन माने कोन असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन स्टॉप होइतिला। स्थगित माने कोन स्टॉप होई रहि जायतिला। किंतु आंदोलनर प्रभाव सुदूर प्रसारी थिला। आंदोलनर प्रभाव सुदूर प्रसारी थिला माने कोन आंदोलन को स्टॉप कर रखा है किंतु आंदोलनर प्रभाव जो पड़ता से प्रभाव पूरा चली सुदूर प्रसारी माने घेरी माने कंटिन्यूअसली चली से प्रभाव पड़ूला किंतु आंदोलन स्थगित कर रखा है किंतु तार प्रभाव मात्र से पर्यंत थिला। प्रथम थर पर इंग्रेज सरकार विरोध आंदोलन संगठित भाव परिचालित होइतिला। प्रथम थर पर इंग्रेज सरकार विरोधी आंदोलन संगठित भाव परिचालित होइतिला एवं भविष्यत विप्लव पर भारतवासी को उत्साहित करथिला। तो आंदोलन स्थगित रखाइला किंतु से आंदोलन प्रभावटा कौन होइतिला से माने एबे पर्यंत पड़ूला लोक मानक उपरे माने कौन असहयोग आंदोलन करने द्वारा गांधीजी पूरा प्राय जिते जाक सत्य अहिंसा मार्ग जो आपणे द्वारा कौन होता सब जगह कार्य सक्सेस होता। तो सक्सेस होगा द्वारा कौन लोक मानकर मन में गोटा माने आसीला कि आमे भी सत्य और अहिंसा मार्ग रे चलिबा। तो से जो आंदोलन जो करथिले माने असहयोग आंदोलन करथिले से आंदोलन रे कौन कि माने आमे इंग्रेज मानक सहयोग करिवो नै बोली भारतीय माने जणाइथिले। तो ये असहयोग आंदोलन जो होइथिला तार कौन प्रभावटा सुदूर प्रसारी थिला माने चारिआडे व्यापी जाइथिला ओ माने चारिआडे व्यापी थिला। तो प्रथम थर पर जो इंग्रेज सरकार विरोध में आंदोलन संगठित भाव परिचालित होइथिला एवं भविष्यत विप्लव पर भारतवासी को उत्साहित मध्य करथिला। प्रथम थर पर कांग्रेस आंदोलन जन आंदोलन को आंदोलन गण आंदोलन रे परिणत हो पारिथिला। प्रथम थर पर कौन है कि कांग्रेस जो आंदोलन जन आंदोलन गण आंदोलन रे परिणत होइतिला। तो जन आंदोलन गण आंदोलन कौन कि जन आंदोलन माने लोक माने जो आंदोलन जो कर जन आंदोलन गण आंदोलन रे परिणत हो पारिथिला। 1922 रे मुस्ताफा कमाल पाशा नेतृत्व रे तुर्की रे साधारणतंत्र प्रतिष्ठित होगा द्वारा सेठारे खलीफा व्यवस्थार उच्छेद होइतिला। 1922 रे जो मुस्ताफा कमाल पाशा नेतृत्व रे तुर्की रे साधारणतंत्र प्रतिष्ठित होगा द्वारा सेठारे खलीफा व्यवस्था उच्छेद होला। तुर्की रे कार माने साधारणतंत्र प्रतिष्ठा कला होला पाशा नेतृत्व रे साधारणतंत्र प्रतिष्ठित होला। जो साधारणतंत्र जो प्रतिष्ठित होला हेबा पर कौन खलीफा व्यवस्थार उच्छेद कराला। खलीफा जो शासन जो चलता खलीफा व्यवस्था उच्छेद होला। फल खिलाफत आंदोलन यौक्तिकता रहिला नहीं। तो खिलाफत आंदोलन आउ किसी भैल्यू रहिलानी। असहयोग आंदोलन स्थगित
ରଖାଯିବା ପରେ ଭାରତରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଲା। ତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଯେଉଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା, ଷ୍ଟପ୍ କରି ଯେଉଁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଭାରତର ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଶେଷ ଘଟିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଯୋଗେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ମହାସ୍ରୋତରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା। ତ ସମଗ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସେ ସ୍ରୋତରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ବି ସେ ମହାସ୍ରୋତରେ ଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଦି ନେତାମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେଉଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମହାସ୍ରୋତରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସମସ୍ତେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ତତ୍ପର ଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଦି ନେତାମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଗତିକୁ କ୍ଷିପ୍ରତର କରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ ଆସିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗତିକୁ କ୍ଷିପ୍ରତର କରିଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ 1920 ଡିସେମ୍ବରରେ ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାର 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରୁ ଫେରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1921 ଜାନୁଆରୀ 24ରେ କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିପାରେ। କିଏ 1920 ଡିସେମ୍ବର ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରୁ ଫେରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ କଲେ କି 1921 ଜାନୁଆରୀ 24ରେ କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିବା ବୋଲି କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, 1921 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ 1921 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଏବଂ ଏହି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା? ତ କିଏ କରିଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ? କ'ଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂଗଠିତ କିଏ କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଉ ଏଇ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ?
ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ 1921ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ତ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ମାନେ ମୁହଁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 1921ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆସିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ସେ କଟକଠାରେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। 1921ରେ ଆସିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ କଟକରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜନସଭା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜନସଭାରେ ସବୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରମାଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ରମାଦେବୀ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ନାମରେ ଏବେ ହେଇଛି ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ତ ରମାଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ଖାଲି କଟକ ନାହିଁ, କଟକ ପରେ ଭଦ୍ରକ ବି ଆସିଥିଲେ, ପୁରୀ ବି ଆସିଥିଲେ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବି ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କି ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ଥରେ କରିବା, ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର, ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାନେ ନିଜେ ବୁଣିବା, ନିଜେ ପିନ୍ଧିବା। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ଖଦୀ, ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଯାହାକି ନିଜ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଆଣିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଥିଲେ, ସେସବୁ ଖାଇବାନି। ନିଜ ଦେଶରେ ଯେତିକି ହୋଇଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ସେସବୁକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଖାଇବା। ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ମାନେ କ'ଣ? ନିଜ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ମାନେ ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ। ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯିବାନି ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବାନି। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର ନିଜେ କ'ଣ କରିବା? ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜେ ବୁଣିବା, ନିଜେ ପିନ୍ଧିବା। ଆମେ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବସ୍ତ୍ର, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। ନିଜେ ଆମେ ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜେ ପିନ୍ଧିବା। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ଓ ନିଶା ନିବାରଣ। ତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇବା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ କରିବା ଓ ନିଶା ନିବାରଣ କରିବା। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ। ନିଜ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ସେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା। ଅଗ୍ରଗତି। 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ପୁରୀଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତ 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପୁରୀଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ଯେତିକି ଥିଲା, ବିଦେଶୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବିକୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ହେଲା? ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 11 ଓ 14 ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ହୋଇଥିଲା? ପୁରୀଠାରେ
1921 ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ପୁରୀରେ ସବୁ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲା। 11 ଓ 14 ତାରିଖରେ ସେ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 11 ଓ 14 ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ସବୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ କଲେ? ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କଲିକତାରେ ଲୁଗା କଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପେଟି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କୋଲକାତାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ, କୋଲକାତା ଲୁଗା କଳ ଅଛି, ତ ଲୁଗା କଳରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାପଟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦୋକାନ ଯାକୁ କ'ଣ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାପଟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ମଦ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ବୋଲି କହିବା। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ କ'ଣ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ସବୁ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ମଦ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ମଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ବିକ୍ରି ହେବନି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ବିକ୍ରି ହେବନି ବୋଲି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଯାଇକିରି ମଦ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦବୀ ଯାକ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପଦବୀ କିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ମହମ୍ମଦ ହନିଫ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଓ ଶ୍ରୀଅଚ୍ଛ ପଣ୍ଡା। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପଦବୀ ଯାକୁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଚାକିରି ଯାକ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନଟବର ଗଡ଼ତିଆ, ରାମନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯିଏକି ଓକିଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସେ ଓକିଲ ଚାକିରିରୁ ଏମାନେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ? ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ପୁରା, ଆମେ ଆଉ ଏ ଚାକିରି କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମିଶିବୁ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏବଂ ପୁରୀଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଓ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ସେଠି କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ପୁରୀଠାରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ। ତ ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଆଦି ଯୁବକମାନେ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତ କଲେଜ ଆଉ ନ ଯାଇକିରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲର ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କୋର୍ଟର କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ସେ ସ୍କୁଲରୁ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ। ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର
ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇକିରି ପିଲାମାନେ ସାରଙ୍କର କଥାରେ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବୁ ବୋଲିକି ସବୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଓ ଭଦ୍ରକରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏସବୁ ଯେଉଁ କହୁନୁ କି ପିଲାମାନେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କି ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଓ ଭଦ୍ରକରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1909ରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଓ କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1909ରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 1909ରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1909 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତିନିଟା ଜିନିଷ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣିଲେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରହିବ। ଶୁଣିଲ, ତାପରେ ବହି ପଢ଼ିଦେବ, ତାପରେ ଆମେ ତ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଘୋଷିଆଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ସବୁକିଛି ଲେଖି ଦେଇକିରି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ପାଇବ। ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିକି ଆସିବ। ବହି ଟେଷ୍ଟ ପେପର କପି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଯେତିକି ବୁଝିଲ କି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ତ ଏତିକି ଲେଖିବ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପଡ଼େ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା କି 1909 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1909 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲେ ତମେ ଏଇଟା ବୁଝି ଯାଇଛ, ଆରାମରେ ଲେଖିକିରି ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଆପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଆଇଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମିଶିବାକୁ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ହେବେ କି? ପିଲାମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକିରି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆମର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ସେଠି କେତେ ପିଲା ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। କଟକ ଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ବି କେତେ ପିଲା ଯାଇକିରି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ତ ପଢ଼ୁଛ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା ସ୍କୁଲ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ ଜାଗାରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ। ସେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ କ'ଣ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମିଶିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମିଶିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମର ଏଠି ସବୁ ଯାକ ସ୍କୁଲ ଯାକ ତିଆରି ହେଲା। ଯେମିତି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ହେଲା କ'ଣ? ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? କି ସ୍କୁଲ ହେଲା? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ। ସେମିତି କଟକ ଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି? କଟକ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିଲ, ସେୟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସୂତା କଟା, ଲୁଗା ବୁଣିବା ଆଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ସେ ପାଠ ସହିତ
ए षाठ काम हेले मध्य सेठी शिक्षा दिया होतला कोन सूता कटा लुगा बुणिबा निजे आत्मनिर्भरशील हेबा तो ए विषय रे शिक्षा दिया जाउतला काहेकि ना आम तो कुआ लगी आमे आउ इंग्रेज वस्त्र पिंधिबानी लुगापटा सब पोड़ी दिया गला इंग्रेज वस्त्र परिधान करवानी निजे लुगा आमे प्रस्तुत करिकी पिंधिबा तो केमिति पिंधिया ए सब शिखिले तो किए गोटे करियो तो कौन ए सब मध्य सेठी शिखा जाउतला केमिति सूता कटा हबो केमिति लुगा बुणा हबो लुगा हेले आमे आउ कोन आमे केमिति आत्मनिर्भरशील होई परिबा आमे निजे निजे करि परिबा आमे तांको ऊपर डिपेंड करिवानी कि तांके तयारी कले आमे पिंधिया तांकर सब प्रकार जिनिस आमे वर्जन करिबा तो हला लुगा बुणा आत्मनिर्भर विषय शिक्षा दिया जाउतला तापर कोन अछि स्वेच्छासेवी और कर्मचारी माननकु प्रशिक्षण देबा पई कटकरे स्वराज आश्रम और जगत सिंहपुर रे अलका आश्रम प्रतिष्ठा होइतिला स्वेच्छासेवी और कर्मचारी जे काम करुछंती तो कर्मचारी को प्रशिक्षण देबा पई कोन करा होतला कटकरे स्वराज आश्रम और जगत सिंहपुर रे अलका आश्रम प्रतिष्ठा कराइतिला तो स्वराज आश्रम कोठी प्रतिष्ठा होइतिला पिला माने परीक्षा रे जदी पड़े कोन लिखियो कटक रे स्वराज आश्रम होइतिला आ अलका आश्रम कोठी जगत सिंहपुर रे अलका आश्रम होइतिला कटक रे छात्र मानक द्वारा स्वराज सेवक संघ गठित होइतिला कटक रे छात्र मानक द्वारा कोन होइतिला स्वराज सेवक संघ बोलिगिरी गोटे संघ गठित होइतिला बालेश्वर रे हरेकृष्ण महताब बालेश्वर रे किए हरेकृष्ण महताबଙ୍କ नेतृत्व प्रतिष्ठित स्वराज मंदिर स्वराज स्वराज कम लागू पे स्वराज माने निज राज्य स्वराज्य माने निजर राज्य स्वराज मंदिर मध्य प्रतिष्ठित होइतिला का द्वारा हरेकृष्ण महताबଙ୍କ द्वारा बालेश्वर रे होइतिला स्वराज मंदिर असहयोग आंदोलन कार्यक्रम गुड़िक कार्यकारी करिया पई उद्यम करिथिला तो बालेश्वर रे जो हरेकृष्ण महताबଙ୍କ नेतृत्व जो प्रतिष्ठित होइतिला स्वराज मंदिर असहयोग आंदोलन कार्यक्रम गुड़िक कार्यकारी करिया पई उद्यम करिथिला एही अनुष्ठान तरफरु स्वराज्य समाचार नामक पत्रिका मध्य प्रकाश पाइथिला समाज पेपर जो आमे जे देखुते पिला माने स्वराज्य समाचार बोलिगिरी गोटे पत्रिका प्रकाश पाइथिला पत्रिका मान हो आम जो न्यूज पेपर से न्यूज पेपरटा प्रकाशित पाइथिला स्वराज समाचार केवल जातीयतावाद संवादपत्र पढ़िबा पई लोक माननको प्रवर्ता होतला तो जातीयतावाद संवादपत्र पढ़िबा पई लोक माननको प्रवर्ता होतला माने जणा दिया होतला कि संवादपत्र पढ़ जातीयतावाद विषय रे जानिबो गोपबंधु दासଙ୍କ द्वारा प्रतिष्ठित संवादपत्र समाज जातीय चेतना सृष्टि करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला एटा देख पिला ने गोपबंधु द्वारा समाज एबे मध्य जो समाज पेपर जो आसुची एटी गोपबंधु दासଙ୍କର एमिति फोटो रहउची एमिति लेखा थाउची समाज द समाज उक्तलमणि गोपबंधु दास पंडित गोपबंधु दास फाउंडर ऑफ द समाज एटा इन पूरा लेखा लोगोडा पूरा एडी दे दिछि पिला माने एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट समाज किए प्रतिष्ठा करथिले तो फाउंडर किए थिले उत्तलमणि गोपबंधु दास थिले यार फाउंडर समाज ऑफिशियल अछि पिला माने सेठी आपण माने जानि छथि कि नै माने नोटबुक जग दिया होची 10 टंका देले नोटबुक मिलुची सेठी पिला माने प्राय आनिगिरी लेखा लेखी करूछन्ती से नोटबुक रे आ समाज पेपर मध्य आसुची आपण माने जानि थिबे तापरे कोन देखिबा सरकारक दमन लीला सरकारंकर दमन लीला कौन पिला माने आमे देखिबा ओडिशा रे आंदोलन को दमन करिवा निमंते इंग्रेज सरकार जनसाधारण को उपरे लाठी चालना बेत्राघात आदि उपाय अवलंबन करथिले तो दमन लीलार अर्थ कौन कि ए जो आमे जो करथिले माने ओडिशा रे जो बहु विशिष्ट व्यक्ति माने जो स्थापन करथिले कि आमर जहाँ कि सत्यवादी वन विद्यालय
और जेमिति किछि माने विद्यालय जो सब जो सृष्टि जो माने प्रतिष्ठा जो करथिले से सब आंदोलन प्रतिष्ठा तो करथिले सब ओ असहयोग आंदोलन जो चलथिला ओडिसा रे से सब को दमन करिया पई शेष करिया पई इंग्रेज सरकार इंग्रेज सरकार कौन करथिले जनसाधारण उपरे लाठी चालना करथिले समस्त लाठी बाड़े बाड़ेथिले बेत्राघात माने बेतर द्वारा आघात आदि उपाय अवलंबन करथिले। ताहा छड़ा सरकार शह शह सत्याग्रही मानंकु कारारुद्ध कले माने जेल रे जाई बंदी करि दैथिले। सेमानंक मध्यरे हरेकृष्ण महताब मथुरा मोहन बेहेरा कमरुद्दीन हक बांछानिधि महांती और बलराम दास प्रभृति मुख्य थिले। तो सेमानंकर मध्यरे मुख्य किए किए थिले समस्त को सत्याग्रही मान को नहीं बंदी कराइथिला बंदी जो कराइथिला सेमानंक मध्यरे मुख्य किए थिले हरेकृष्ण महताब मथुरा मोहन बेहेरा कमरुद्दीन हक बांछानिधि महांती और बलराम दास प्रभृति मुख्य थिले। समाज संवाद पत्र रे सत्य हेले सांघातिक स्तंभर सरकारी विरोधी लेखा निमंते गोपबंधु दास को 1 मास जेल भोगिबाकू पड़िथिला। तो समाज पत्र का द्वारा प्रकाश पाइथिला आमे जानिछे कि समाज पत्र प्रकाश पाइथिला गोपबंधु दास द्वारा। तो से समाज पत्र रे गोपबंधु दास कौन लिखि दैथिले सत्य हेले सांघातिक बोली से लिखिथिले। तो सत्य हेले सांघातिक बोली लिखिथिबारु तांको कौन होइथिला गोपबंधु दास को 1 मास जेल भोगिबाकू पड़िथिला। स्वराज संगीत नामक प्राचीर पत्र छापी थिबारु संबलपुर मिश्र प्रेस को 25 टंका जरिमाना होइथिला। एटा कौन पूरा भल भाव देखिया पिलाने स्वराज संगीत नामक प्राचीर पत्र। तो स्वराज संगीत नामक गोटे पत्र छापी संबलपुर मिश्र प्रेस संबलपुर जो मिश्र प्रेस अच्छी जे कि स्वराज संगीत नामक जो पत्र छापी ताको कौन 25 टंका जरिमाना पड़ता। चौरी चौरा घटना रे मर्माहत होई गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर ओडिशा रे मध्य एही आंदोलन धीरे धीरे बंद हो जाइथिला। तो चौरी चौरा दुर्घटना रे जो मर्माहित होई गांधीजी असहयोग आंदोलन को जमीती स्थगित बंद कर रखी देथिले ओडिशा रे मध्य ये आंदोलन धीरे धीरे बंद हो जाइथिला। किंतु असहयोग आंदोलन जनस्रोत रे भासी जाई कनिकार प्रजा माने विरोधी करथिले। तो असहयोग आंदोलन रे जनस्रोत रे जो भासी गला माने लोक मानक मध्य जो असहयोग आंदोलन खेली जाइथिला सेठी कोन भासी जाई कनिकार प्रजा माने विरोधी करथिले। कनिकार राजा राजेंद्र नारायण भंजदेव यह दमन करने को इंग्रेज सरकार को साहाय्य नहीं। तो कौन है कि आमे असहयोग आंदोलन माने आंदोलन करिया बोली भाबियारु से आंदोलन को कौन बंद से आंदोलन कौन असहयोग आंदोलन को जनस्रोत जो भासी जाइथिला प्रजा माने विरोधी या करथिले। कनिकार राजा राजेंद्र नारायण भंजदेव यह दमन करने माने असहयोग आंदोलन को बंद करने यार शेष करने इंग्रेज सरकार को साहाय्य करथिले। किए कनिकार राजा राजेंद्र नारायण भंजदेव। फलस्वरूप गोली चालना जोगु 2 जन मृत्युवरण करथिबा बेले अन्य माने आहत होइतिले 2 जन मरि जाइतिले। गोली चालना करने द्वारा 2 जनकर मृत्यु होइतिला। मृत्यु होगा बेले अन्य माने आहत हो जाइतिले। समाज और उत्कल दीपिका माध्यम रे कनिका अत्याचार लोकलोचन को आसला। माने समाज आ कौन उत्कल दीपिका ये 2टा हूँ न्यूज पेपर जो न्यूज पेपर की ये जो अत्याचार होइतिला अत्याचारटा लोकलोचन को समस्त माने मुख को आसीतिला। पेपर पढ़िया द्वारा समस्ते जानितिले। एठिकार आईन अमान्य करिथिबा असहयोग रे गोपबंधु दास और भागीरथी महापात्र को गिरफ करी हजारीबाग जेल को पठा जाइतिला। तो एठी कौन होइछि एठिकार आईन को अमान्य करिथिबार अभियोग रे
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଲୋକାଭିମୁଖ କରାଇ ଏଥିରେ ନୈତିକତା ଓ ନିଷ୍ଠାପରତା ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପୁରା ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? କିଛି ନାହିଁ। 14 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଶେଷ। ତ ସମାଜ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସତରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପଢ଼େଇଲା ସମୟରେ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣିବ। ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢ଼େଇଛି ପୁରା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପୁରା ମନ ଦେଇକିରି ପୁରା ଯଦି ବୁଝିପାରିଲନି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି କ'ଣ କରିବ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ କି ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇଠୁ ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି, ଏ ପାରାଗ୍ରାଫର ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତିକି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଥିଲି କି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସରିଲା ପରେ MCQ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଗଲେ। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସରିଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ଆମେ MCQଟା ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିଲେନି। କାରଣବଶତଃ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟା ପଢ଼େଇକିରି ପୁରା ସରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରାଇଦେଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟା ସରିଗଲା। ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ ପାଠର MCQ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର MCQ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଯାଇକି ତୃତୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ଆମେ ପୁରା ବହିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଯେତିକି ଯେଉଁ ବୁଝା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ବହିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। MCQ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଇ ଫାଷ୍ଟ ପାଠର ପୁରା MCQଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଯେମିତି ହେଲେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଠଟା ସରିଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପାଠର ହେଲେ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ବହି ଯଦି ଅଛି ଭଲ କଥା। ବହି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ 10th କ୍ଲାସ୍। ଗାଇଡ଼ ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ହେରା କିଛି ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ଥିଲେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ନାହିଁ ଏହା ଦେଖି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ।